یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان بنے چند سال ہوئے تھے۔ اس زمانے میں دنیا نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اور دنیا میں بہت کچھ عجیب تھا۔ ہمارے علاقے میں بہت پرانا اور بڑا قبرستان تھا۔ ہم جب چھوٹے تھے تو اکثر قبرستان میں کھیلنے یا ٹائم پاس کرنے جاتے تھے، لیکن ہمارے والدین ہمیں ہمیشہ قبرستان جانے سے منع کرتے تھے، کیونکہ اس قبرستان میں ایک ایسی عجیب و غریب قبر بھی تھی جس کے پاس جانے سے انسان مر جاتا تھا۔ یہ بات سننے میں کافی عجیب لگتی ہے، لیکن یہی حقیقت تھی۔ وہ قبر بہت پرانی تھی جو ایک قبرستان میں کئی درختوں کے نیچے موجود تھی۔ اس قبر کی 3 سیڑھیاں تھیں اور ہم نے سنا ہے اس کی تیسری سیڑھی پر موت ہے، یعنی کسی نے اگر اس قبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو وہ مر جاتا تھا، یعنی کہ قبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، دوسری سیڑھی پر بھی قدم رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو ہی کوئی تیسری سیڑھی پر قدم رکھتا ہے تو اسے خود بخود گولی لگ جاتی ہے اور وہ وہیں مر جاتا ہے۔ یہ بات ہم نے صرف سنی تھی، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہمارے بزرگ بتاتے تھے کہ اس قبر نے گاؤں کے بہت سارے لوگوں کو مارا ہے۔ اس لیے ہمارے والدین کی طرف سے ہم پر سخت پابندی تھی کہ ہم کبھی غلطی سے بھی اس قبر کی طرف نہ جائیں۔ علاقے کے کچھ بزرگوں نے اس قبر کی چاروں طرف کانٹے دار جھاڑیاں لگا دی تھیں تاکہ کوئی بھول کر بھی اس قبر کی طرف نہ جا سکے۔ ہم جب چھوٹے تھے تب سے ہی یہ بات ہمارے ذہن میں بٹھا دی گئی تھی، اور اس قبر کی کہانی ہم اپنے بزرگوں سے یوں سنتے تھے کہ یہ ایک مسافر کی قبر تھی۔ ایک دن سفر کے دوران وہ ہمارے گاؤں سے گزرا اور کچھ دیر آرام کرنے کی نیت سے ایک درخت تلے سو گیا۔ پھر کچھ ڈاکوؤں نے اس مسافر کو قتل کر کے اس کا سارا سامان چھین لیا اور اس مسافر کو یہیں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو بھی اس کی قبر پر جاتا تو اس کا قتل ہو جاتا، لیکن جب ہم بڑے ہو گئے وہ قبر ویسے کی ویسے ہی وہاں موجود تھی۔ اس کے پاس جانے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔ میں نے خود نہ تو کبھی اس قبر سے کسی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور نہ ہی کبھی کوئی گولی چلنے کی آواز سنی، اس لیے ہمارے لیے اس بات پر یقین کرنا کافی مشکل تھا۔ رات کے وقت ہم سب محلے کے دوست اکٹھے لوڈو کھیلتے تھے اور کھیل کے دوران ہم سب مختلف شرطیں رکھتے تھے۔ ایک شام جب ہم لوڈو کھیل رہے تھے تو کھیل کے دوران میرا دوست عامر بولا، جو بھی لوڈو میں ہارے گا اسے خونی قبر کی تیسری سیڑھی تک جانا ہوگا۔ میں نے عامر سے کہا، یار یہ کیا بکواس کر رہے ہو، کوئی اور شرط رکھو، یہ تو سراسر خودکشی کرنے والی بات ہے۔ میری بات سن کر عامر نے کہا، بھائی شرط تو یہی ہے، بولو قبول ہے تو ٹھیک، نہیں تو مان لو کہ تم بزدل ہو۔ میں نے کہا، بالکل نہیں، میں تمہاری یہ فضول شرط نہ تو مانوں گا اور نہ ہی قبرستان جاؤں گا۔ عامر نے کہا، کچھ نہیں ہوتا یار، وہ ساری باتیں پرانے لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں، دنیا میں ایسا کوئی قبرستان نہیں جہاں انسان کو گولی لگے۔ ہم نے اپنا بچپن جوانی اسی علاقے میں گزاری ہے، کیا ہم نے کبھی کسی کو قتل ہوتے دیکھا ہے؟ یہ سب وہم ہے لوگوں کا۔ ہم آج رات کو چکر لگائیں گے، سچ جھوٹ بھی واضح ہو جائے گا اور پتہ بھی چل جائے گا اس قبر کی حقیقت کیا ہے۔ میں نے کہا، عامر تم جانتے ہو نا، اس قبر کے پاس جانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، اگر گاؤں والوں کو پتہ چل گیا تو ہماری جان لے لیں گے۔ عامر میری بات کاٹ کر بولا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم رات کو 2 بجے جائیں گے جس وقت یہ پورا گاؤں نیند میں سو چکا ہوگا، اور پھر کل صبح واپس آ کر سب کو اپنا کارنامہ سنائیں گے، پھر کوئی بھی اس قبرستان میں جانے سے نہیں ڈرے گا۔ عامر کی بات سن کر میں اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی تو ہوا، مگر سچ پوچھیں تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ہم نے اپنے ساتھ ایک اور دوست سبحان کو بھی شامل کر لیا۔ پہلے تو سبحان نے منع کیا، پھر عامر نے کسی طریقے سے اسے بھی راضی کر لیا اور ہم تینوں دوستوں نے رات کو قبرستان جانے کا فیصلہ کیا۔ رات کے 1 بجے جب سارے گھر والے سو چکے تھے تو عامر نے مجھے کال کر کے باہر بلایا
मैं चुपके से बिना कोई आवाज़ पैदा किए उठा और घर से बाहर चला गया। बाहर सुभान और आमिर दोनों खड़े थे और फिर हम कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुए। कब्रिस्तान हमारे घर से कुछ फासले पर था और हम सब पैदल थे, इसलिए हमें जाते जाते आधा घंटा लग गया। कब्रिस्तान तो पहुंच गए, लेकिन अब उस खूनी कब्र को ढूंढना था जिसके बारे में हमने सिर्फ सुना था, कभी देखा नहीं था। आमिर ने टॉर्च चलाकर चारों तरफ देखा। हर तरफ एक ही जैसी कब्रें थीं, लेकिन वो कब्र हमें नजर ना आई। फिर हम कब्रिस्तान के पिछले हिस्से की तरफ आए और आमिर लाइट लगा लगा कर हर कब्र को चेक कर रहा था। मैंने आमिर से कहा, क्यों इतनी रात को अपनी नींद खराब कर रहे हो? चलो वापस चलते हैं। इतने बड़े कब्रिस्तान में हमें वो कब्र नहीं मिलेगी। लेकिन आमिर ने मेरी बात ना सुनी और आधे घंटे तक पूरे कब्रिस्तान में कब्रों को देखता रहा। लेकिन वो खूनी कब्र जिसके बारे में कहानियां सुनते आए थे, वो हमें ना मिली। रात का सन्नाटा था, हर तरफ खूब अंधेरा। मैं और सुभान हम दोनों डर रहे थे, लेकिन जाने आमिर किस मिट्टी से बना था, उसे डर ही नहीं लग रहा था। हम सब चलते जा रहे थे, लेकिन वो खूनी कब्र हमें नजर ही नहीं आ रही थी। फिर अचानक आमिर ने हम दोनों से कहा, रुक जाओ। मैं और सुभान रुक गए। आमिर ने सामने दरख्तों और झाड़ियों की तरफ इशारा किया। वहाँ बहुत बड़े बड़े दरख्त और झाड़ियाँ थीं। आमिर ने टॉर्च लगाकर देखा तो उन झाड़ियों के दरमियान एक सफ़ेद रंग की कब्र दिखाई दी। आमिर ने कहा, ये होगी वो कब्र, चलो अंदर चलकर देखते हैं। मैंने एक बार फिर आमिर से कहा, रुक जाओ आमिर, हो सकता है उस कब्र में सच में कुछ ऐसा हो जिससे हमें नुकसान पहुंचे। आखिर हमारे बुजुर्गों ने यूं ही तो उस कब्र के चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां नहीं लगाई ना। सुभान ने भी मेरी बात से इत्तेफाक किया, लेकिन आमिर किसी भी तरह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने कहा, अब आए हैं तो देख ही लेते हैं। ये कहकर आमिर झाड़ियों में रास्ता बनाते हुए कब्र की तरफ जाने लगा। हम दोनों भी ना चाहते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगे। कब्र के पास पहुंचकर हम उस कब्र को देखने लगे। वो बहुत ही अजीबोगरीब और आम कब्रों से थोड़ी ऊंची कब्र थी, जिसकी चारों तरफ सीढ़ियां थी। वो 3 बड़ी बड़ी सीढ़ियां थी। हमने उस कब्र के बारे में जैसे सुना था, वो बिल्कुल वैसी ही कब्र थी। 3 सीढ़ियां, और उस कब्र की तख्ती पर कोई नाम नहीं लिखा था, बस खून लगा हुआ था। उस कब्र के चारों तरफ झाड़ियां और दरख्त थे। हमने उस कब्र के बारे में ये सुना था कि उसकी तीसरी सीढ़ी पर मौत है, यानी पहली 2 सीढ़ियों पर चढ़ने से कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही कोई तीसरी सीढ़ी पर कदम रखता है, ये कब्र उसे मार देती है। हम चारों तरफ से वो कब्र देखने के बाद थोड़ी देर बाद आमिर बोला, हाँ तो भाई, कौन कौन आ रहा है इस कब्र की तीसरी सीढ़ी पर मेरे साथ? मैंने तो आमिर को साफ इनकार कर दिया और उसे भी रोका कि कब्र देख ली है, अब वापस चलते हैं। लेकिन आमिर ने तो जिद लगा रखी थी कि मैं कब्र की तीसरी सीढ़ी पर जाऊंगा। सुभान ने भी कहा कि वो कब्र की तीसरी सीढ़ी पर नहीं जाएगा। मुझे और सुभान को तो उस कब्र की सीढ़ियां देखते हुए भी डर लग रहा था। न जाने कितनी पुरानी कब्र थी और कितना वहशत लिए हुए थी। हम दोनों के इनकार के बावजूद आमिर ने अकेले उस कब्र की सीढ़ी पर जाने का फैसला किया। हम उसे रोकते रहे, लेकिन उसने हमारी बात नहीं सुनी। मैं तो मुसलसल दुरूद शरीफ का विर्द कर रहा था। आमिर ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा। उसी वक्त कब्र के अंदर से एक अजीबोगरीब आवाज़ आई, जैसे कोई बंदूक उठा रहा हो। मैं और सुभान खौफजदा हो गए। आमिर ने पहली सीढ़ी पर पहुंचकर मुड़कर हमारी तरफ देखा और हाथ हिलाया। पता नहीं आमिर ने वो आवाज़ सुनी थी या नहीं, लेकिन हम दोनों वो आवाज़ सुनकर ही डर गए। मैंने आमिर को एक बार फिर कहा, यार वापस आ जाओ, आगे खतरा है। लेकिन आमिर का इरादा तीसरी सीढ़ी पर जाने का था। आमिर ने अब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा। फिर कब्र से एक बंदूक के स्टार्ट होने की आवाज़ आई। मैंने और सुभान ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। फिर मैंने चिल्लाकर आमिर से कहा, आमिर पागल मत बनो, वापस आ जाओ। कब्र के अंदर से बंदूक स्टार्ट होने की आवाज़ आई है। आमिर ने मेरी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा,
कुछ नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। और फिर देखते देखते आमिर ने कब्र की तीसरी और आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा। मैं और सुभान एक पल के लिए हैरान हुए। हमारा मुंह खुल गया क्योंकि आमिर आखिरी सीढ़ी पर खड़ा था। फिर मेरी और सुभान की आंखों ने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। कब्र से एक जोरदार गोली चलने की आवाज़ आई और आमिर कब्र की तीसरी सीढ़ी पर गिरकर मर गया। मैं और सुभान आमिर की लाश को वहीं छोड़कर तेजी से भागे और दरूद शरीफ पढ़ते हुए उस कब्रिस्तान से निकलकर घर की तरफ जाने लगे। घर आकर भी मेरा खौफ ख़त्म ना हुआ। मैं उस रात सो ना सका। अगली सुबह आमिर की लाश गांव वालों को उस खूनी कब्र की तीसरी सीढ़ी पर मिली। मैं उस दिन के बाद आज तक कब्रिस्तान नहीं गया। मुझे हर कब्रिस्तान से डर लगता है, न दिन को न रात को। आमिर की मौत के 20 दिन बाद मैंने हुकूमत को एक ख़त लिखा जिसमें उस खूनी कब्र के चारों तरफ दीवार बनाने की दरख्वास्त की थी ताकि दोबारा कोई हम जैसी बेवकूफ़ी करके उस कब्र तक ना जा सके। मेरी दरख्वास्त हुकूमत ने मंजूर कर ली और 2 महीनों के अंदर अंदर खूनी कब्र को सरकार ने अपनी तहवील में लेकर उसके चारों तरफ दीवार बना दी। अब उस कब्र के पास कोई नहीं जा सकता। उस रात आमिर के साथ मैं और सुभान भी थे। ये बात किसी को नहीं पता चल सकी और वो वाक़या मैं आज तक नहीं भूल पाया। आज भी अक्सर रात को वाक़या जब मेरे ख्वाब में आता है तो मैं डर कर उठ जाता हूँ।